जुगो जुगो अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश सवेर समय संगत दे पल असी प्राप्त कीते ने। गुरु हजूरी माणदिया होया अजे हुणे अज दा पवित्र पावन गुरबाग गुरबचन ज्ञानी जी होरां पासों से सरवण कर रहे सी। अज दे इन्हां पावन वाकां दी तकरीर करने दा हुण समा है। आओ रस्मी ढंग दे नाल विचार प्रारंभ करिए। सब तो पहला दास द्वारा बुलाई गई फतेह प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग बिलावल विचों ये अज सानू वाक प्राप्त हो रहा है। महला चौथा गुरु रामदास पातशाह नानक जोत का चौथा जामा इन्हां गुरवाकां नूं उचारण करता है। अष्टपदियां का बचन है, लमेरी रचना है। विचार असीं रहाओ दे बंध तो प्रारंभ करांगे, बाकी जिवें समा अलाओ करेगा वध तो वध हिस्सा शब्द का असीं विचारण का प्रयास करांगे। बचन यह है, रहाओ दे पदे तो जिथों विचार आगाज कर रहे हैं। गुरुदेव जिक्र करदे जप जगन्नाथ जगदीश गुसाइयां शरण परे से ही जन उबरे ज्यों प्रहलाद उधार समैया। रहाओ जप जगन्नाथ जगदीश गुसाइयां। गुरु महाराज बाणी दे विच वार वार सिमरन ते प्रेरदे ने सानू। वार वार कहते हैं कि उस करतार अकाल पुरख वाहिगुरू वाल अपनी सुरत नूं अपने ध्यान नूं लैके जा। आपां गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ीए, बिल्कुल पहली बाणी जिथों शुरुआत होंदी है ग्रंथ साहिब की आद रचना, उहदा नां ही जप है। तो जप का मायना सिमरन मन्निया गया है, याद मन्निया गया है, दोहराओ मन्निया गया है। इत्थे भी बचन आया जप, जप दे पप्पे नूं सिहारी पई है, जिहदे मायने ने क्रियावाची शब्द, क्रिया करन दी प्रेरणा है। ये क्रिया कर, जपना कर, आराधना कर। किसनों आराधना है, किसनों जपना है? जगन्नाथ जगदीश गुसाइयां। तीन वर्ड ने, तिन्ने ही करतार दे एडजैक्टिव ने। जगन्नाथ जो सारी कायनात नूं जिन्हें नथिया होया है, वो हस्ती जिहड़ी साडे सब दे विच एग्जिस्ट करदी है, जिहदे करके साडी तुहाडी सब दी होंद आ। ये जे वकैबलरी नूं भी पढ़ीए ना, तो ये भारती खिते च हज़ारां हज़ारां सालों तो वकैबलरी रही है। पर अनफॉर्चुनेटली उस वकैबलरी दे नाल, सब चीज़ां दे नाल बंदे जिहड़ा आस्था का ढंग अपनाया, वो आइदर बड़ा सुपरस्टिशियस लैवल ते चला गया या बिल्कुल पाखंडे च आ गया, हिपोक्रेसी च। गुरु बाबा जी शब्द च दोनों की बात करते हैं। महाराज उस चीज़ नूं यूज़ करते जो समाज विच बड़े वड्डे फैलाव विच सीगी। ईश्वर भगती, रब का एहसास, बंदे नूं रब नाल जोड़ना, ये किते ना किते उस खिते सारे च ही मौजूद सीगा। पर बंदा सच की बजाय झूठ के राह ते तुरिया जांदा सीगा। चढ़ते सूरज के भुलेखे दे विच डुबदे सूरज नूं ही जिहड़ा हैगा समझी जा रहा सीगा। एक तरह दे नाल जिहड़ी इलिट्रेशन आ, उसनूं भी गुरु साहब ने इहदे विच एड्रैस कीता आ। पर यह बात स्पष्ट आ कि जप जगन्नाथ जगदीश गुसाइयां, जो तो जपण की गल आवे तो फिर जगत के नाथ नूं जपी। कौन है जगत का नाथ? जगदीश, जिहड़ी परम ईश्वरी सता आ। गुसाइयां जिहड़ा असल दे विच साडे सब दा साईं है, जिहड़ा साडे सब दा
ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੇਈ ਜਨ ਉਭਰੇ ਜਿਉ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੇਈ ਜਨ ਉਭਰੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਦਿਸਦੀ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਨੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸਭ ਚੀਜ਼। ਮਿਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲੀਏ, ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਰੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੱਚਾ ਆ ਅਭੋਲ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਡਿਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੇਵੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿਊਮਨ ਸੇਫਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਹੂ ਰੀਅਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਫਾਰ ਆਵਰ ਸੇਫਟੀ, ਦੇ ਆਰ ਅਥੋਰਟੀਜ਼। ਸੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਆਵੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ 911 ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਥੋਰਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਥੋਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਸਟੇਟ ਅਸਲ 'ਚ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਹੀ ਰਾਜਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਬਚੀ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਾ ਬਚੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵਲਨਰੇਬਲ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਵੀਅਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸੇਵੀਅਰ ਰੱਬ ਹੋਇਆ, ਕਰਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੰਤ ਕਥਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਰਾਖਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਰਾਖਾ ਆ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੇਨ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਇਜ਼ ਦ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਦੁਸ਼ਟ, ਡੈਵਲ। ਉਹ ਹਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਰੇਗਾ,
ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜਪ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ, ਗੁਸਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸਹੀ ਜਨ ਉਭਰੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੰਤ ਕਥਨ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਡਿਵੋਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰਿਪੱਕ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਐਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਐਵੇਂ ਜਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜਪਿਆ ਆ। ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਬੇਪਨਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨੇ ਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਪਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸਈ ਜਨ ਉਭਰੇ। ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਪਰੋਚਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਯੱਸਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ, ਕਿਰਿਆ ਕਲਾਪ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਲੈਂਡ ਆਫ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵਰਲਡ ਆ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਬਲੀਵ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਸਥਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸਈ ਜਨ ਉਭਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਖਿਆਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ 100% ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਈਆ, ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦ ਆਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਧਈਆ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ,
ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਸੜਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦ ਤੜਪਦੀ, ਤਪਸ਼ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਵਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਬੜਾ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਪਦਾ ਆ ਹਰ ਵਕਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਪਸ਼ਮੀਨਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਤੜਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ, ਹਰੀ ਦਾ ਸ਼ੀਤਲ ਨਾਮ ਜਲ ਧਿਆਵੋ। ਐਸਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ, ਸਰੋਤ, ਕੰਨਾਂ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਧਈਆ। ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਧਈਆ, ਚੰਦਨ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਬੜੀ ਸ਼ੀਤਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਧਈਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰੰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਰੰਡ ਤੇ ਪਲਾਸ ਦੀ, ਐਸੇ ਰਿੰਡ ਤੇ ਪਲਾਸ ਦਰਖਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਟਿਵ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕੀ ਕਿੱਕਰਾਂ, ਸ਼ਰੀਆਂ, ਪਲਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛਿਛਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸੱਟਦੇ। ਵਕਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਸਣ ਲਈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਸਭ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट ਹੈ ਬੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿਰੰਡ ਪਲਾਸ ਵੀ ਲੱਭਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੱਲਿਆ ਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਰਲਦਾ ਜੰਗਲ ਦਾ, ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਮੱਲਿਆ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੰਦਨ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਉਗਦਿਆਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਪਨਪਦਿਆਂ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਮੁਅੱਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰੰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ। ਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰੰਡ ਤੇ ਪਲਾਸ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ
ਕਿਸੇ ਚੰਗੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਰੰਡ ਤੇ ਪਲਾਸ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, बेड़ियो ढाक पलास, ओए भी चंदन होए रहें, बसें जो चंदन पास। चंदन का बिरवा भला, बिरवा कहते ने बोने नूं, छोटे नूं। कहा गया कि चंदन का बूटा कोई बहुत वड्डा जिहड़ा हैगा लम्मा चौड़ा या बहुत आलीशान बूटा नहीं होंदा। वधिया तो वधिया चंदन जिहड़ी है वो सिर्फ 52 ਉਂਗਲਾਂ 52 ਫਿੰਗਰਸ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਨਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ ਨਾ 52 ਫਿੰਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇੜ ਵੱਜੇ ਹੋਣ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸ ਤੇ ਢਾਕ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੇ ਵਡੇਰੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੀ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਚਨ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਚੰਗੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰੀਅਤ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟ ਆਕਾਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਲਾ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ, ਓਏ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਉਸ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕੋਲ ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਵੀ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਚੰਦਨ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਤਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਮੈਂ, ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਭਾ ਮੰਡਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰ 18 ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਊਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰ 18। ਫਿਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨ ਇੱਕਦਮ ਉਚਾਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਡ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਨੋ ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਸੇ 100 ਟਾਈਮ, ਯੂ ਓਨਲੀ ਸੇ 4 ਟਾਈਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਆ, 100 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, 4-5 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 100 ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਰ 18 ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਉੱਤਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਸੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਲਓ, ਡੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਲਓ, ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਲਓ, ਛਿਛਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਲਵੋ, ਅਮਰੂਦ ਦਾ, ਅੰਬ ਦਾ, ਜਮੋਏ ਦਾ, ਜਾਮਣ ਦਾ, ਸਭ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਲਵੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ 18 ਪੰਡਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜਿਆ ਜੇ ਰੱਖੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਭਾਰ ਇੱਕ ਚੁਕੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੱਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੱਲੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਠ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹਣੀ, ਭਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 18 ਭਾਰ, 18 ਪੰਡਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਤਨੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਇਤਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀਫੁਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰ 18 ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਉੱਤਮ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦਨ ਹੈ। ਬੈਸਟ, ਸਰੋਪਰੀ। ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੇ, ਚਮੇਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੋਪਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਡਾਢੀ ਤੋਂ ਡਾਢੀ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਕੜ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਰ 18 ਮੈਂ ਉੱਤਮ, ਭਾਰ 18 ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਉੱਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੂਬੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦਾ ਵਹਿਦ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਐਫਰਟ ਪਾਏ ਤੋਂ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਉੱਗ ਜਾਏ, ਕਿੱਕਰ ਉੱਗ ਜਾਏ, ਬਬੂਲ ਉੱਗ ਜਾਏ, ਨਿੰਮ ਉੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਪਾਇਆ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਆ ਭਾਰ 18 ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਉੱਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ। ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਛੁੜ ਦੂਰ ਗਈਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਕਤ ਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਭਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਹੀ ਗਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਪੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਨ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਸਰਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਉਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਵ ਤੋਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟ ਤੇ ਪਾਏਗਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ। ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ, ਐਨਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ, ਰੱਬ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰੱਬ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਾਗਲ ਆ, ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜ ਤੇ ਲੈ ਫੜ, ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਭੇਜੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੇਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲਾ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਨੀ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਲੈ ਫੜ, ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਆਈ ਹੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖਾਏਗਾ ਨਾ। ਕੁਝ ਤੇ ਐਫਰਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ।
ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਨੋ ਵੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਫੂਡ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹੇ ਪਾਗਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਚਲੋ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੁੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੁੱਕ ਕਰਤਾ, ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਲੈ ਫੜ। ਕਹੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਰਾਈ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਪਾਏਗਾ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਗਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖਵਾਈਦਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਮਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੈ ਮੈਂ ਗਰਾਈ ਤੋੜਤੀ, ਸਮਝ ਰੱਬ ਨੇ ਗਰਾਈ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਲੈ ਫੜ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਉਦਮ ਤੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਆਪ ਚਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇਗਾ ਤੂੰ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏ, ਮੀਨ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਨਾ ਪਾਏ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗ ਹੀ, ਜੋ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਆ ਫੂਕ। ਕਿਆ कि ये सच है कि चंदन का बिरवा भला बेड़े टाक पलास होए, पी चंदन होए रहे बसें जो चंदन पास। पर ये बावजूद भी बाबा कबीर जी ने कहा कि देखो, जेड़ा चंदन कै निकटै बसै, बांस सुगंध ना होए। वांस जड़ा वांस दा बूटा आ, कहंदे चंदन दे बिल्कुल जड़ विच भी ला दिओ ते उसनूं खुशबू नहीं मिलदी। क्यों नहीं मिलदी? क्योंकि ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਦੋਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ, ਨੰਬਰ 1, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਂਸ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਹਰਾ ਵੀ ਸੁੱਕਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਰਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੂਟੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਕਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਬੰਦਾ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਸਿਆਣਪ ਹੋਏ, ਸੋਝੀ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰਸਰ ਹੋਏ। ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਏ, ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਰ 18 ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਊਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ, ਪਰ ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁੱਕ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਊਬ ਸੁੱਕ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਛੁੜ ਦੂਰ ਗਈਆ, ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਭਤਾ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਬਚਨਿਆ, ਹਰ ਗਤ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਸਭ ਬਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, हे ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਤ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗਤ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਸਭ ਬਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ। ਤੇ ਸਭ ਬਿਦਾਂ ਦੀ ਬੰਤਰਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਤਰ ਬਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਂਸ ਨਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਕਤ ਨਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਭੈ ਭਾਵ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਜਗਤਨਾਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਗਤ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਸਭ ਬਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੇ, ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਾਰਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕੰਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੋਰਸ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਇੰਟਲੈਕਟ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਲੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਬੌਧਿਕ ਖਮਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੌੜੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ 'ਚ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੂਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕੰਚਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਤੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੈ, ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁਲਈਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਉਸ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੀ, ਤਾਲੀਮ, ਗੁਣ, ਕੈਲੀਬਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਬਸ ਇਹੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਥੈਫਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ, ਕੈਲੀਬਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਤਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈਡੋ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪਕੜ। ਤੇ ਰੀਅਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਅਲ ਹੈ ਕੁਛ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੈਲੀਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਇਤਨੇ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। The force which can help somebody to move toward his or her own actually achievements, that is focus, vision. What are these things? These are the spiritual elements or spiritual components. Here Baba Ji is talking, Ratan Padarth Gurmat Pavai. Why don't you get Guru's wisdom? Guru's wisdom can help you to attain these virtues. ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੈ, ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁਲਈਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬੇਨਤੀ, if you have association with your Guru is gonna open the gateway of everything. When I'm saying gateway of everything, that mean ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁਲਈਆ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੋਲ ਦੇਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਲੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਸ਼ਬਦ ਲਮੇਰਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਗ ਵਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਜਿਤ ਲਾਵੇਂ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ। ਬਾਕੀ ਮਾਨ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਲਾਏਂਗਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਹਾਰ ਆ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜੈ, ਜਿਤ ਪਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹ ਚਲਈਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਜਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇਂਗਾ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਤਰਸ ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਈ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਲਾਹੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕਿਆ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।